ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀਏ। ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਰਾ ਕੁ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਾ ਕੁ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੱਛ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਰੰਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਮੈਗਜ਼ਿਲਰੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਆਕਸੀਪਿਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਦਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार। की हाल है प्यारे दर्शकों। जिदा तुहानू पता है कि ऐसी कोई शरीर की बीमारी नहीं जिहड़े इन्ने लंबे अरसे तो असी कोई ओपनली टीवी ते डिस्कस ना कीती होवे। और साडा ट्रीटमेंट, इलाज करने का तरीका आयुर्वैदिक, नैचुरल, कुदरती जड़ी बूटियां दे देसी नुस्खियां नाल। भावें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, गंठिया, दमा है, छाती दी बीमारियां, भावें स्किन दी बीमारियां, जां मर्दाना ताकत दी जिहड़ी तुहानूं ऑलरेडी पता लग गया कि 99% दवाई साडी मर्दाना ताकत दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जांदी और बड़ी मशहूर हो गई है। अज कोई टॉपिक आपां वो फड़ीए। मेरा ख्याल है मौसम बदल रहा, ठंड शुरू होण लगी है ते आपां क्यों ना मौसम के हिसाब नाल ही कोई टॉपिक करिए। खांसी, नज़ला, रेशा, छिक्कां, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, नेज़ल कटार, फ्लू, वायरल, इस टॉपिक ते आपां अज टाइम ला दिंदे आ। इसे करके स्टार्ट तुहानूं दसदा कि कई सज्जन मित्र भैन भरा पहली बारी देख रहे होंदे ते उन्हां दी नॉलेज लई मैं ये जरूर दस दिंदा कि यह ही ना सोचियो कि कल्ला जिहड़ा असीं टॉपिक ते डिस्कस करिए उसे बीमारी का इलाज करते हैं। साडा इलाज करने का तरीका एक तो देसी, क्योंकि इहदा कोई साइड इफैक्ट नहीं, और हर बीमारी का इलाज असी करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर, लेट्स डिस्कस अबाउट टुडे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो वीर जी, मौसम बदल रहा, ठंड, जिहड़ा खांसी, नज़ला, रेशा, अख चों पानी, नक चों पानी, ये कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि चिल्स, जदों कोई ठंड पैंदी है तो कई करके ठंड करके ही ज़्यादा कईयां नूं गले च रेशा, खांसी, अखां चों नक चों पानी, कन्नां तक पानी यहाँ लग जाता, कई बारी बुखार होने लग जाता है। वैसे ये इनहेरिटेंस भी है जे, एक दा कारण एलर्जी भी हैगी जे। एक पहला कारण मौसम, ठंड, दूजा आ गया एलर्जी। हुण गल आ गई भी एलर्जी जदों आपां कहने आ, पंजाबी च किन्ना मशहूर आ साडे बजुर्गां दी गल्लां कि एलर्जी रब दी मर्जी। एलर्जी पोलन ग्लेन एलर्जी, कईयां नूं हवा तो ही एलर्जी हुंदी है। और जरा क मौसम बदलदा है जां जरा क ठंड लगदी है तो उन्हां दे अखां च नक चों पानी ते निच्छां, स्नीजिंग, वाटरिंग, इचिंग। इचिंग का मतलब है कि जिहड़ी मैं एलर्जी क्या, एलर्जी 2 तरह की, एक तो एलर्जिक डरमेटाइटिस, एक एलर्जिक राइनाइटिस। डरमेटाइटिस का मतलब है कि कईयां नूं स्किन एलर्जी हुंदी। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है कि नक चों पानी, म्यूकस बन जाती है, रेशा बनन लग जाती है, बार बार नक वगी जाएगा, अखां चों पानी आ जाएगा, निच्छां आई जाणगियां। देखो किन्ना मर्जी असीं कोविड की गल कर रही, ये सारे मेरे इन्ने लंबे अरसे तो तुसीं किन्ने एपीसोड, किन्ने शो देख चुके हो मेरे एलर्जी बारे, फ्लू बारे, वायरल बारे, और लखां एपीसोड्स मैं क्लीयरली दसदा आ रहा इन्ने सालों तो कि ये एक वायरस हुंदा है और एंटीबायोटिक का वायरस से कोई रोल नहीं हुंदा। और मैं हमेशा कहा कि जे दी ट्रीटमेंट करो तो 2 हफ्ते, ना करो तो 14 दिन। दिस वे आर दैट वे इज़ द सेम थिंग। कहने का मतलब है एक बारी जे फ्लू हो गया 2 हफ्ते ने ले जाने। पर तुसी हैरान होवोगे, भावें मैं कह रहा कि वायरल है, पर
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਮੱਥੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੀ। ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਆਕਸੀਪੀਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਰੰਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਮੈਗਜ਼ਿਲਰੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਆਕਸੀਪੀਟਲ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨਸ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅਲਰਜੀ। ਅਲਰਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਅਲਰਜੀ, ਫਰ ਅਲਰਜੀ, ਕਾਰਪੈਟ ਅਲਰਜੀ, ਕੈਟ ਅਲਰਜੀ, ਡੌਗ ਅਲਰਜੀ, ਇਨਸੈਕਟ ਅਲਰਜੀ, ਡਰੱਗ ਅਲਰਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਲਰਜੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਅਲਰਜੀ, ਡੀਓਡਰੈਂਟ ਅਲਰਜੀ, ਸਪਰੇ ਅਲਰਜੀ, ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ। ਇਹ ਅਲਰਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਕੈਂਡ ਫੂਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਅਲਰਜੀ ਆਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਮ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੰਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਖਾਂਸੀ ਮਤਲਬ ਬਲਗਮ ਆਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਲਗਮ ਛਾਤੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗਲੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਪੈਰੇਂਜਾਈਟਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਲੈਰੇਂਜਾਈਟਸ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ, ਔਰ ਜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਨਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਮਨਰੀ ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਦਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਬਾਰੇ, ਸਟੰਟ ਬਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਲੋਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਲੋਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਰਜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ, ਛਾਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ। ਔਰ
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ, ਖਾਂਸੀ, ਰੇਸ਼ਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ, ਐਲਰਜਿਕ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ, ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਕਿ ਦਮਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਾਰਪੈਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਡੌਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਜ਼ਲਾ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਸਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਐਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਗਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਛਾਤੀ ਜਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਰੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਐਸਥੀਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਥੀਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲੂਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੂਰੇਸੀ ਐਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਲਰਜਿਕ, ਰਾਈਨਾਈਟਸ, ਰਾਈਨੋਰੀਆ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਗਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਲਗਮ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਦਾ, ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ। ਐਲਰਜੀ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਐਲਰਜਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਸ, ਰੋਜ਼ੇਸ਼ੀਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲਈ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਲਈ ਗਾਬਾਪੈਂਟਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਬਾਪੈਂਟਿਨ ਇਹ ਮਿਰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਰਵਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ। ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸ਼, ਐਲਰਜਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਨੋਰੀਆ ਜਾਂ ਐਲਰਜਿਕ ਰਾਈਨਾਈਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ 5-7 ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਵਾਈ।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾ ਦਈਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਇਟ, ਕਾਲ ਮੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਮਾਈ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਸਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ फ़ोन ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ, फ़ोन ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ 3 to 5 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਆਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਡਾ ਦਰਦ, ਮੋਢਾ ਦਰਦ, ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ। ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਠੀਆ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੈਸਟ ਫਿਲਟਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਸਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੌਨਸਲਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਰੰਜਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਫੈਰੰਜਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਲੇ ਤੋਂ, ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਐਲਰਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵਨ ਟੈਲਿੰਗ ਓਪਨਲੀ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਥੀ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਨਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਰੀਆਂ ਲਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਰਕ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਲਓ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਦਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕ੍ਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਚਮਚੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰਕ ਜੂਸ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਜੂਸ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਚਮਚੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਔਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਖਾਂਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਬਾਲੋ, 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ,
4 ਪਾਓ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀ ਬੈਗ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਚੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਲਸੀ ਲੀਵਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲਸਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ, 4 ਤੁਰੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ, 4 ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦੇ, 1 ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਦਾ, 4 ਕੁ ਇਲਾਚੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੁ ਪੀਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 2 ਟੀ ਬੈਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਬਲ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਸ਼ਹਿਦ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਬਲਦੇ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਹਲਦੀ, ਸੌਂਫ, ਇਲਾਚੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੀ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਗੈਪ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪੈਗ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡੀ ਦੇ ਦਈਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਏਰੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਨਾਮਰਦਾਨਗੀ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰਤੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਕੱਟੇ ਦਾ, ਧੂਏ ਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।